પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે, સીધા જઈએ ત્યાં। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में
उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है, बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे, पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे, मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे, गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे, राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे, केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे, तेलंगाना 9 की घोषणा करेंगे, असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे, झारखंड 11 की घोषणा करेंगे, छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी, दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेदी,
मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रणजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़, सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया, जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूपकुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में, गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देऊ सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी
श्री CR पाटिल। ऐसे 15 सीटें 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी। दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। दुमका सुनील सोरेन। गोड्डा श्री निशिकांत दुबे। कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। रांची संजय सेठ। जमशेदपुर विद्युत बरण महतो। सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा। कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा। लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव। पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम। हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती ML अश्विनी। कन्नूर श्री C रघुनाथ। वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण। कोझिकोडे श्री MT रमेश। मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम। पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम। पलक्कड़ श्री C कृष्ण कुमार। त्रिशूर श्री सुरेश गोपी। अलपुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन। पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी। अटिंगल श्री V मुरलीधरन जी। तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 सीट्स आउट ऑफ 20। आउट ऑफ मध्य प्रदेश मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर। भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय। ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया। सागर श्रीमती लता वानखेड़े। टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी। दमोह राहुल लोधी। खजुराहो श्री VD शर्मा। सतना श्री गणेश सिंह। रीवा जनार्दन मिश्र। सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा। शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह। जबलपुर श्री आशीष दुबे। मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते। होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी।
विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके, राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री બાકીના તમામ જે નામો જાહેર થયા છે 15 જેટલા નામો ગુજરાતના આવનારી ચૂંટણી જે લડવાના છે એ મિત્રોના જાહેર થયા છે. એ તમામ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અને મેં અગાઉ કહ્યું એમ બાકીના નામો જ્યારે જાહેર થશે ત્યારે તમામ 26 બેઠકો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત માનનીય પાટીલ સાહેબના નેતૃત્વમાં 5 લાખ કરતા વધારે મતોથી જીતે એ પ્રકારની સંકલ્પના સાથે કાર્યકર્તાઓ અત્યારે સતત કામ કરી રહ્યા છે. દેશ જે પ્રકારે આગળ વધી રહ્યો છે માનનીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અને વિઝનમાં આજે સમગ્રતયા વિકાસની સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં એક શક્તિ સંપન્ન રાષ્ટ્ર તરીકે આર્થિક મહાસત્તા તરીકે જે રીતે દેશ ઉભરી રહ્યો છે દેશના પ્રત્યેક મતદારની જેમ ગુજરાતનો પ્રત્યેક મતદાર પણ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપવા માટે થનગની રહ્યો છે. આવનારી ચૂંટણીમાં ગુજરાતનો પ્રત્યેક મતદાર એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તરફી મતદાન કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ જે સંકલ્પના કરી છે કે 5 લાખ કરતા વધારે મતોથી અમે જીતીશું એને ચોક્કસ પરિપૂર્ણ કરશે એ વાત સાથે સૌનો આભાર. કોંગ્રેસ ગઠબંધન કરી છે, આપણે કઈ રણનીતિ સાથે લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યા છે લોકસભા? કોંગ્રેસનું જે ગઠબંધન શરૂઆતમાં થયું આપણે બધાએ જોયું હતું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ગઠબંધન ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે. પરંતુ સમયની સાથે આપણે જોયું ભૂતકાળમાં જે પ્રકારની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ હતી એનું પુનરાવર્તન થયું. કોંગ્રેસની ગાડીના ડબ્બા એક પછી એક છૂટતા ગયા. આજે એને ભેગા કરવા માટે મથામણ કરવી પડે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાંથી કોંગ્રેસ પસાર થઈ રહી છે. જે પ્રકારે કોંગ્રેસના નેતાઓ એમની પાસે દિશા નથી, આ દેશનું નેતૃત્વ કરવાની ક્ષમતા નથી, એવા સંજોગોમાં દેશનો અને ગુજરાતનો મતદાર એ સમજી ચૂક્યો છે કે કોંગ્રેસને મતદાન કરીને
આપણો મત શું કામ બગાડવો? ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી માનનીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ખૂબ મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી 370 પાર કરે અને એનડીએ 400 પાર થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ સાથે ભાજપનો કાર્યકર્તા ખૂબ મજબૂતાઈથી આ ચૂંટણીમાં કામ કરી અને આગળ વધશે. સાહેબ વટવન ખાતે નાનકડું સંવાદદાતા દીપેન પાસેથી. દીપેન, જે રીતે ભાજપે આજે પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે, 15 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 15માંથી 10 જેટલા ઉમેદવારો રિપીટ જાહેર થયા છે. દીપેન, દીપિકા, જે રીતે ઉમેદવારોના નામનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, 15 માંથી જે 10 ઉમેદવારો છે એટલે 10 વર્તમાન સાંસદો છે તેમને ફરીથી રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે ભાજપની સેફ ગેમ છે તે જોવા મળી રહી છે રિપીટ થિયરી અપનાવીને. ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારો છે જ્યાં આદિવાસી મતદારો પ્રભુત્વ ધરાવે છે તેવી સીટો પર તમામ જે વર્તમાન સાંસદો છે તેમને રિપીટ કરવામાં આવે છે. તેમાં મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો જે ભરૂચ બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો મનસુખ વસાવા છે તેમને ફરીથી રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. દાહોદની વાત કરવામાં આવે તો જસવંતસિંહ ભાભોર છે તેમને રિપીટ કરવામાં આવે છે. બારડોલી પ્રભુ વસાવાને રિપીટ કરવામાં આવે છે. નવસારી CR પાટીલને રિપીટ કરવામાં આવે છે. પંચમહાલ બેઠક છે તે બેઠક ઉપરથી વર્તમાન સાંસદ છે રતનસિંહ રાઠોડ તેમનું પન્નું છે તે કાપવામાં આવ્યું છે. તેમની જગ્યાએ રાજપાલ યાદવ છે તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એટલે કે આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવતી જે બેઠકો છે તે બેઠકો ઉપર ભાજપે વર્તમાન સાંસદો છે તેમને રિપીટ કર્યા છે. એટલે કે મહત્વનું છે કે આદિવાસી વિસ્તાર ઉપર ભાજપ છે તે ફોકસ કરી રહી છે, કારણ કે આદિવાસી વિસ્તારોમાંથી રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાયયાત્રા છે તે પણ નીકળવાની છે. ત્યારે આ વિસ્તારો છે તેમના સાંસદોને ભાજપે રિપીટ કર્યા છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા ઉપર ચોંકાવનારું નામ છે તે ભાજપે જાહેર કર્યું છે. રેખા ચૌધરીને બનાસકાંઠા બેઠક ઉપરથી ટિકિટ આપી છે. મહત્વનું છે કે રેખા ચૌધરી છે તે કોંગ્રેસના નેતા છે અને કોંગ્રેસ છોડી અને ભાજપમાં જોડાયા હતા. અચાનક જ રેખા ચૌધરીને બનાસકાંઠાથી ટિકિટ છે તે ભાજપે લોકસભાની આપી છે, કારણ કે ત્યાં વર્તમાન સાંસદ પરબત પટેલ છે તેમનું પત્તું છે તે કાપી અને ભાજપે આયાતી ઉમેદવારને ટિકિટ આપી છે. મહેસાણા સીટ ઉપર ભાજપે નામની જાહેરાત કરી નથી, કારણ કે મહેસાણા સીટ ઉપર અનેક દાવેદારો છે તે દાવેદારો ત્યાં છે. પાટણની વાત કરવામાં આવે તો પાટણમાં ભરતસિંહ ડાભીને રિપીટ કર્યા છે. મોટાભાગની સીટો રિપીટ કરી છે. જ્યારે પોરબંદર અને રાજકોટની વાત કરવામાં આવે તો પોરબંદરથી રમેશ ધડુકનું પત્તું કાપી અને પૂર્વ સાંસદને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. રાજકોટ બેઠક ઉપર પણ મોહન કુંડારિયાનું પત્તું કાપી અને પૂર્વ સાંસદ છે પુરુષોત્તમ રૂપાલા તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એટલે પોરબંદર અને રાજકોટમાં વર્તમાન સાંસદના પત્તા કાપી અને પૂર્વ સાંસદને ફરીથી લોકસભાની ચૂંટણી લડાવવાની જાહેરાત છે તે ભાજપે કરી છે. તો ચોક્કસથી કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક બેલેન્સ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. 2 મહિલા ઉમેદવારો છે, જામનગરથી પૂનમ માળપ છે તેમને રિપીટ કરાયા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક યુવા ઉમેદવારો છે અને મોટા ભાગના જે છે તે રિપીટ ઉમેદવારો છે. તો ચોક્કસથી કહી શકાય કે ભાજપ આ વખતે છે તે 400 પારના લક્ષ્યાંક સાથે આગળ વધી રહી છે અને ગુજરાતની 2024ના લોકસભા ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જે પૈકી 15 ઉમેદવારો એ ગુજરાતમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે ગહન ચર્ચા કર્યા પછી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ, શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી આ બધાએ મળીને આજે નિર્ણય કર્યો છે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના બાકીના સભ્યો સાથે અને દરેક રાજ્ય કક્ષાના પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના સભ્યો સાથે મળીને જે નિર્ણય કર્યો છે મને લાગે છે કે ખૂબ યોગ્ય નિર્ણય છે. ગુજરાતમાં હમણાં સુધી 15 સીટો જાહેર થઈ છે. હજુ 11 સીટો જાહેર કરવાની છે. ટૂંક સમયમાં એમનો પણ નિર્ણય લેવાઈ જશે અને 26 સીટ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એ જીતવાની છે અને દરેક સીટ 5 લાખથી વધુ મતોથી જીતાય એવો લક્ષ્યાંક લઈને અમે આગળ વધી રહ્યા છે. ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આ જીત મેળવવા માટે થનગની રહ્યા છે. હું એમને અભિનંદન આપું છું અને એમનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું કે જ્યારે ઉમેદવાર પહેલા કદાચ એમના મનમાં નાની મોટી ઈચ્છાઓ હશે, લાગણીઓ હશે, પરંતુ ઉમેદવાર જાહેર કર્યા પછી જે કમળનું નિશાન લઈને આવનાર ઉમેદવાર માટે આ તમામ કાર્યકર્તાઓ પૂરી તાકાત સાથે એ કામે લાગે છે.
અને એના જ કારણે ગુજરાત એ સૌથી આગળ રહી છે. મોદી સાહેબના સમયથી જે વાતાવરણ ગુજરાતમાં બન્યું છે અને શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે જે રીતે કાર્યકર્તાઓ પણ તૈયાર થયા છે અને મોદી સાહેબના કામોને કારણે જે મતદાતા ભાઈ બહેનો પ્રભાવિત છે એમના માટે એમનામાં વિશ્વાસ છે કે આ દેશનું કોઈ ભલું કરી શકે તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કરી શકે. આ દેશની બહેનોને વિશ્વાસ છે કે આ બહેનોની કોઈ રક્ષા કરી શકે, એમના અધિકાર કોઈ અપાવી શકે તો શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે. યુવાનોને વિશ્વાસ છે કે એમની ટેલેન્ટને ઓળખીને એમના માટે યોગ્ય તકો જો કોઈ ઊભી કરી શકે તો આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે. આ દેશના ખેડૂતોને વિશ્વાસ છે કે આ દિન સુધી કોઈ સરકારોએ ક્યારેય ખેડૂતો માટેની સ્પેસિફિક યોજના બનાવી નહોતી, મોદી સાહેબે બનાવી છે અને મોદી સાહેબના યોજનાઓ દ્વારા આ ખેડૂતોની આવક બમણી થાય, એમનો વિકાસ થાય, ખેડૂત ક્યાંય બિચારો ન રહે એના માટેના મોદી સાહેબના પ્રયત્નોમાં સૌ ખેડૂતોને પણ વિશ્વાસ છે. અને આ દેશના ગરીબો જે ગરીબ દરેક સમાજમાં છે અને એટલે જ મોદી સાહેબે કીધું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘર વગરનો ન રહે એ એમની પ્રાથમિકતા છે. ગરીબીની રેખામાંથી એમણે 10 વર્ષની અંદર ઢંઢેરો પીટ્યા વગર 25 કરોડ લોકોને ગરીબી રેખાથી બહાર લાવ્યા છે અને બાકીના લોકો માટે પણ એ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એના કારણે ગુજરાતમાં અને આખા દેશમાં દરેક સેક્ટરમાં જે વિશ્વાસનું વાતાવરણ નિર્માણ થયું છે. મોદી સાહેબના રામ મંદિરના નિર્માણ પછી, 370ના કલમ રદ કર્યા પછી હવે અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયો મોદી સાહેબે જે જમીન પર ઉતાર્યા છે. વર્ષોથી 1980થી સ્થાપનાથી જેટલા વચનો ભારતીય જનતા પાર્ટી આપ્યા હતા એક પછી એક મોદી સાહેબ પૂરા કરતા જાય છે. વચનોની આપવાનું મહત્વ હોય છે, એમાં લોકોનો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ અને એટલે જ આજે લોકો પણ કહે છે કે મોદીની ગેરંટી એટલે પથ્થરની લકીર છે. મહાસત્તાઓના રાષ્ટ્રપતિઓ પણ આ વાત કરી છે. આ દેશના પ્રધાનમંત્રી માટે એ મહાસત્તાઓના રાષ્ટ્રપતિઓ પણ કહે છે કે મોદીજી જે બોલે છે તે કરે છે. મોદીની ગેરંટી એટલે પાકી ગેરંટી. આ સૌના સથવારે આ ઇલેક્શન ભવ્ય રીતે જીતાય એના માટે અમે સૌ પહેલાથી જ સક્રિય છીએ અને અમારા જે અપેક્ષિત પરિણામ છે મેળવવા માટે મતદાતા ભાઈ બહેનો પાસેથી અપેક્ષા પણ છે. કાર્યકર્તાઓને પણ વિનંતી છે કે હવે કામ પણ શરૂ કરી દે અને જીતનો જે આપણે ટાર્ગેટ રાખ્યો છે એના પર આગળ વધે એ જ વિનંતી છે. સાહેબ, તમારી પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી અને હવે લોકસભામાં પણ તમે મોટો ઉમેદવાર છો. તમારી વ્યક્તિગત રણનીતિ તમારી બેઠક ઉપર કેવી હશે અને ગુજરાતભરની અંદર તમે કેવી રીતે સંગઠનાત્મક રીતે આગળ વધશો? નવસારી લોકસભાની મારી સીટ ઉપર ગયા વખતે પણ મતદાતા ભાઈ બહેનોએ 6,89,616 મતની લીડ આપી હતી. આ વખતે મારી પાસે નવસારી ઉપરાંત ગુજરાતની તમામ સીટો ઉપર પણ એ જીતવા માટે ધ્યાન આપવું પડશે એટલે હું ઓછામાં ઓછો સમય મારે નવસારીમાં હું આપી શકીશ. પરંતુ નવસારીના મતદાતા ભાઈ બહેનો, કાર્યકર્તાઓ, આગેવાનો, પદાધિકારીઓ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આ સૌ જે રીતે પોતપોતાનો વિસ્તાર એ સંભાળી લેવા માટેની અમે જે ખાતરી આપી છે એના આધારે હું કહીશ કે મારે નવસારીમાં હું એક પણ દિવસ નહીં જઈશ તો બી મતદાતા ભાઈ બહેનોને સાથે લઈને સૌ કાર્યકર્તાઓ ધાર્યું પરિણામ લાવી શકશે એવો મને વિશ્વાસ છે. સર, આ વખતેની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કાર્યકર્તાઓ લોકો સુધી પહોંચતા હોય છે, રણનીતિમાં શું નવું જોવા મળી શકે છે? રણનીતિ જાહેરમાં કરવાની ના હોય, પરંતુ અમે આટલા વર્ષોના અનુભવથી ઇલેક્શન લડવા માટે અને આટલા વર્ષોના લોકોનો પણ મોદી સાહેબનો અને મોદી સાહેબની સરકારના અનુભવ પર જે વિશ્વાસ બેઠો છે એટલા માટે અમે એવું માનીએ છીએ કે અમારી પાસે સરળતા છે, પરંતુ અમે સરળતા હોવા છતાં કોઈ પણ ખૂણે એને છોડીશું નહીં. દરેક જગ્યાએ પ્રચારમાં, પ્રસારમાં, લોકો સાથેના સંપર્કમાં, કાર્યકર્તાઓને સક્રિય કરવામાં અમે પૂરા સક્રિય રહીશું. બેઠક ઉપર ઉમેદવાર બસ બીજા નહીં. બીજો કોઈ પ્રશ્ન નથી ને કોઈને? મિત્રો, હા, અને नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए पूरे देश